안녕하세요. 안녕하세요. 혹시 소리가 안 들리면 채팅으로 부탁드립니다. 안녕하세요. 바쁘신 일정 가운데 제4차 WWF 웨비나에 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 사회를 맡은 한국 WWF 프로그램 팀의 여다은입니다. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. 오늘 웨비나는 해외 기업 벤치마킹과 국내 적용 사례를 바탕으로 한 TNFD 공시 대응을 위한 글로벌 동향의 주제로 진행되고 총 3개의 발표로 구성되어 있습니다. 먼저 한국 딜로이트 그룹의 니콜라 위어 파트너님께서 글로벌 TNFD 공시 동향과 향후 전망에 대해서 발표해 주실 예정이고요. 이어서 KTNG 그룹의 조나영 프로님께서 KTNG의 자연 자본 및 생물 다양성 리스크 대응 전략에 대해서 공유해 주실 예정입니다. 마지막으로 한국 WWF의 김명재 대리님께서 일본 기업 벤치마킹을 중심으로 한 TNF 공시의 핵심 트렌드와 향후 과제에 대해서 발표해 주실 예정입니다. 참석자 등록 때 보내주신 사전 질문은 담당 발표자께서 발표 중간중간 함께 답변 드릴 예정이며 발표 중 다루지 못한 질문들은 모든 발표가 종료된 후에 질의응답 시간에 순차적으로 답변 드리도록 하겠습니다. 오늘 발표를 들으시다가 궁금하신 점이 생기시면 아래에 있는 Q&A 버튼이나 채팅창을 통해서 언제든 질문을 남겨주시기 바랍니다. 다만 오늘 시간 관계상 모든 질문에 답변 드릴 수는 어렵다는 점 양해 부탁드리며 현장에서 답변 드리지 못한 질문은 웨비나 종료 후 별도로 저희가 정리해서 자세하게 알려드리도록 하겠습니다. 또한 오늘 사용된 발표 자료는 웨비나 종료 후 설문조사 링크와 함께 이메일로 공유드릴 예정인데요. 설문에 참여해주신 분들은 추첨을 통해서 저희 WWF 굿즈를 드릴 예정이니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 또한 이제 초청장에 나와 있었던 일본 기업 TNFD 벤치마크 보고서의 국문본은 추후 공유드릴 예정이며 오늘 웨비나 녹화 영상과 같이 별도 메일로 다시 안내 드리도록 하겠습니다. 그러면 첫 번째 발표를 시작하도록 하겠습니다. 한국 딜로이트 그룹의 니콜라 위어 파트너님께서 글로벌 TNFD 공시 동향과 향후 전망에 대해서 발표해 주시도록 하겠습니다. 오늘 발표는 국문 자막 제공을 위해서 사전 녹화 영상으로 진행되나 니콜라 파트너님께서 지금 실시간으로 웨비나로 참석하고 계신데요. 따라서 발표 내용과 관련해서 궁금하신 점이 있으시면 채팅창 아니면 Q&A 버튼을 통해서 질문을 남겨주시면 감사하겠습니다. Hello, everyone. My name is Nicola Weir, and I am a sustainability partner at Deloitte Asia Pacific. I'm based here in Korea. Today, we are focusing on corporate disclosure practices under TNFD. And as a reminder, the TNFD, the Task Force for Nature-related Financial Disclosures, provides a framework for companies to disclose nature-related risks, impacts, dependencies, and opportunities. It builds on the structure of the climate disclosures like TCFD, but goes further into ecosystems, biodiversity, water, and soil and species, all critical to operations and supply chains. Corporate TNFD disclosure is about providing stakeholders with transparent, decision-useful information on how nature dynamics affect your business performance and resilience. Over the next 10 minutes, I'll cover 3 key things. Firstly, global TNFD disclosure trends and key developments. Second, the outlook of the future of TNFD disclosure landscape. And third, global biodiversity issues and corporate response strategies. I hope this will give you an insight into how your organization can start reporting in a way that drives better decisions and business value. So first up, global TNFD disclosure trends and key developments. So here, this is a very busy slide, and the key message is that nature momentum is rising. Since 2022, we have seen the developments of key frameworks, with the most progress in the last 3 years with the Montreal Global Biodiversity Framework, known as the GBF, and the Task Force for Nature-related Disclosures, the TNFD. Recently, at COP16 in Colombia,
we saw the mobilization of 200 billion per year focused on halting biodiversity loss. And in addition, in this coming year, we'll start to see the results of the first year of reporting against CSRD and the ESRD. The GBF, so that's the Global Biodiversity Framework, has 23 global targets, and basically they're grouped into 3 key areas. Firstly, reducing threats to biodiversity. Second, meeting people's needs through sustainable use and benefit sharing. And third, tools and solutions for implementation and mainstreaming. So really good progress has been made, and that momentum is still building. And if we look at the latest developments by TNFD, we're seeing 3 real positive trends. The first trend is around nature data. This is a space I'm really excited about. With the evolution of AI, the use of geospatial data, and the growth of data as an asset, data quality is being improved. And with this opportunity, it creates business growth in this space, which in turn improves quality and standards. And I'll introduce some examples shortly. The second is reporting. Reporting is moving to become an expectation, and that's not just from a regulatory perspective, but from a board and executive perspective, especially in the financial sector. The TNFD now is at the heart of this with investors because they want to see reports that help minimize risk and exposure, and the TNFD enables that. And third is market momentum. Organizations have been hit by a lot of extreme weather events and lack of risk intelligence, disruption to supply chains, etc. So now over 620 companies, which represent 20 trillion of assets under management, have now adopted TNFD. And they're not doing this because it's a nice thing to do, but because it makes business sense for them to build this risk analysis into their business planning. It's a commercial imperative, and without it, companies have a blind spot. So real positive trends and developments for TNFD. And so what's the outlook around the future TNF disclosure landscape? So globally, private capital is increasingly flowing towards biodiversity positive businesses and nature-based solutions. Even though these investments remain small compared to the scale of nature negative activity, the shift is accelerating as investors, banks, and insurers begin to put a price on nature. And they begin to consider nature-related risks and opportunities within capital allocation. And Korea is not going to be immune to this trend. As global finance integrates biodiversity into risk and return expectations, Korean companies that embed nature into their strategies early will be better positioned to attract capital, secure customers, and compete internationally. So even if there is a slower uptake of TNFD in the Korean market from a regulatory perspective, from an investor landscape and financial flows perspective, it makes a lot of sense to start looking at TNFD, or as a minimum, completing a detailed risk analysis when it comes to nature. In parallel, we're seeing the emergence of developments in biodiversity credits and nature market mechanisms. So this is, again, a really exciting space for companies to explore. So this market is designed to reward companies for measurable improvements in ecosystem health, such as restoring habitats, improving water quality, and protecting high-value biodiverse areas. In much of the same way carbon markets, in a way, reward emissions reduction. Now, these markets are still in the very early stages, but they are expected to grow as TNFD investors and regulators push for credible, quantifiable, measurable outcomes. And this creates a really interesting commercial opportunity for companies that invest early in nature positive projects and can demonstrate real verifiable impacts. And this is an area that Deloitte are exploring, particularly in countries like Japan. So again, another data point that shows this positive advancement through TNFD. And so now let's take a look at what corporates are doing in this space. So let's think about why disclosure matters to corporates. So
the first question I would do with my clients is really ask every CEO to consider 4 key questions. And they are, what do we depend on when it comes to nature? Where do we damage it? What will it cost us? And what can we do about it? And by asking these 4 simple questions, we can get on our way to answering the TNFD. These are just pure strategy questions that should be built in to our governance, our strategy, and our risk management. And through this, we can then set the metrics and targets to enable success. And the TNFD aims to answer these questions. It provides a framework for corporates to assess the financial implications and report on the dependencies with nature. It also helps them appraise that nature-related risk and opportunities. And then finally, to look at the redirection of financial flows, either towards or away from certain decisions within the strategy. And engaging with the TNFD will help organisations across most sectors to understand these issues and make informed decisions built on resilience and make the most of the business opportunities and the future resilience of that business. Now, TNFD doesn't demand perfection, and it doesn't demand everything at one time. And this is quite scary for some corporates as they go into it. A good disclosure doesn't mean all or nothing. It's a progressive journey, and it aligns really with TNFD's 4 core areas. And they are governance, strategy, risk and impact management, and metrics and targets. So governance is about really starting to get accountability at a board and executive level, and the knowledge and understanding that nature plays an important risk to your business. Strategy is how the nature and the dynamics around nature affect your business in the short, medium, and long term. So that might be effects on your supply chain. It might be effects on your product if you're in a, for example, in a crop system. It might be where effects on land use. And so how is that going to evolve over time? We then look at risk and impact management. So we're able to identify and assess and monitor and manage the risks. And there are a number of tools, which I'll come on to in a moment, that can help assess that risk through both the TNFD tool set and the likes of Deloitte tools. And then finally, it's about setting metrics and targets that are measurable. TNFD is quite qualitative rather than quantitative, but for companies now seeking more quantitative measures, they are coming forward. I'll give you some examples of those. And so going through this 4-point plan, again, revisiting it on an annual basis and making sure it evolves over time. When we look at metrics and targets, TNFD defines core global indicators and sector-wide metrics. It doesn't prescribe a fixed set of mandatory quantitative targets. Instead, companies choose material metrics and targets relevant to their context. And many companies focus on water and deforestation as measurable goals. And so some examples might be water loss reduction targets. So for example, leakage metrics. Others might be supply chain commodity-based targets, so reduction in key natural resources or improvements in sustainable sourcing. Others may be land use change impacts, so reduction goals in priority landscapes. Deforestation might be a percentage of supplier spend from deforestation risk zones. Ecosystem dependencies, so where you're dependent on, for example, mining in a specific area. Or it could be the percentage of suppliers screened. So there's a whole range of different metrics that can be used for companies to show progress. What we look at is a couple of key things. So materiality first. So the key thing is not to try and tackle everything at once. It's almost impossible, but instead to identify where nature risk is the most material based on the business model and the geography.
And so we tend to start our risk analysis on a geographical focus. So location matters in TNFD, and if suppliers, for example, operate in higher biodiversity or water stress regions, they get prioritized. So materiality is absolutely key. And then when we start to look at risk, the most corporates use a work structure called LEAP. And so that is locate, evaluate, assess, and prepare. And Deloitte and WWF work together on LEAP, and we've got a paper that explains this in more detail. And this helps disclose the risks under those TNFD's 4 pillars. So governance, strategy, risk and impact management, and metrics and targets. In Deloitte, Netherlands, where we are very advanced when it comes to TNFD and biodiversity, we have worked on a LEAP-aligned dashboard, and this helps companies to compile and present what we call the DIROs, the dependencies, impact, risks, and opportunities in a usable format. And there's lots of amazing tools in the TNFD tools catalog. There's over 230 tools that help to do this risk assessment following the LEAP framework. So I'll give you an example of some of the tools under each of these pillars that are available. So a tool that I like is Maya. It's accessible through the TNFD tools catalog. It's an AA-powered geospatial co-pilot that automates some parts of the LEAP assessment. So users can upload facility coordinates, access data on land use, biodiversity, and climate risks, and then generate some contextual reports with maps and charts to identify nature dependencies and impacts. Deloitte has a climate risk integrator, and this combines geospatial visualizations with hazards data to show how physical climate risks can vary across regions and time horizons. And this tool highlights exposed areas to physical hazards and provides socioeconomic summaries in selected regions. Deloitte have contracted with Spire Global, and we've got 8 satellites that now deliver global weather intelligence, ship and aircraft movement data, and secure encrypted transmissions. And the advancement in this geospatial space has been really instrumental in these LEAP risk assessments. These satellite data are able to do things like feed near real-time data into Deloitte's geospatial analytics platform, and it offers things like insurers up-to-date information on storm development, flooding, maritime traffic, and other factors that influence nature-related risks. So real advancement in risk assessment tools to help with the LEAP assessment. Again, you can look at location screening tools, or you can look at biodiversity risk habitats, such as using the IBAT tool. The Integrated Biodiversity Assessment tool is the IBAT, and again, that's part of the toolkit available through WWF and TNFD. And typically what the outputs of these are things like heat maps for facilities. They are understanding priority geographies, and the outputs are making this very real. And so I want you to imagine a Korean manufacturing company, and it's got 2 major plants, one of them in Korea and one of them in Vietnam, and it has a global supply chain. So what the TNFD approach following LEAP, it will start with locating. So we'll look at where the company touches nature. We will map where the plant locations are and where the key supplier regions that screen them that are, and we'll screen them against things like water stress and biodiversity sensitive areas using established tools. That immediately flows, for example, that the Vietnam site sits in a high water stress area, and that some of the raw materials operate in more sensitive landscapes. So from that result, we can then evaluate how the business is depending on those nature. And so that is going to affect things like reliable water supply, stable soils, clean ecosystem. And so we can evaluate then the risk to the business and the risk to the environment. We then assess. So what do these higher water issues cost the business
Could it lead to greater risk of production downtime? Could it risk to tougher permits, supply chain disruption, or customer pressure? And these risks and opportunities are all captured in a structured way, and that forms part of the assessment. And then we do the preparation. And so this is how we then set very practical actions and metrics, tracking how the business can prepare if this risk were to evolve. And that may be proactively investing in nature to prevent this from happening. It may be doing a long-term shift in the location of a plant. It may be switching out suppliers to new suppliers. But this is all part of the planning as part of TNFD. And just to reiterate that this is not about perfection. It's about creating credible, location-based, financially relevant picture on how nature can affect your business and improve it year on year. And so across Asia now are starting to do voluntary disclosures with TNFD. Japan, we'll talk about more today, but Japan is really booming in this space. And I like this image on the right-hand side of the slide there. This is from Europe. And what you can see here, if you scroll in, you can see that the purple represents a shift of farming in the year 2100. So 70 years away. And it's showing that there is going to be a shift from the south, so Italy, Spain, etc., up towards the north in the Nordics and some of the UK. And what this means is this scenario planning is showing that basically land in Italy and the south is going to be too hot, and it's not going to be appropriate for the current farming conditions of today. So if you were to have businesses in these regions, you would have to start thinking about different investment strategies for the coming future in order to change either your product base, your supplier base, or what you're producing. And so this is really essential then to build into long-term planning of companies, and using this data is key, and it helps prevent one loss of business, but also helps to look at where those major risks are down the line. And so there's a lot of information out there. Deloitte, in fact, have just published a new report this past week, which I will share after the call. And we'll share the slide with all of the resources for you to access. So there's lots of brilliant information. Deloitte are here, WWF are here to support. And if you have any more questions, please ask them at the end of the session or do follow up in email. Thank you for your time. 네. 네, 감사합니다. 아까 말씀드린 것처럼 방금 보신 녹화를 진행하신 니콜라 위어 파트너님께서는 지금 실시간으로 참여를 하고 계셔서 관련해서 궁금하신 사항이나 문의사항 있으시면 Q&A나 채팅방을 통해서 질문을 남겨주시면 저희가 마지막 Q&A 세션 때 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 이어서 두 번째 발표를 진행하도록 하겠습니다. KTNG의 조나영 프로님께서 KTNG 그룹의 자연 자본 및 생물 다양성 리스크 대응 전략에 대해서 발표해 주시도록 하겠습니다. 안녕하십니까. KTNG 조나영입니다. 네, 저는 그 지속경영본부 ESG 경영부에서 근무하고 있습니다. 우선은 저 화면 공유 먼저 한번 해드릴 텐데요. 혹시 잘 보이시나요? 네, 보입니다. 네, 그러면 이 자료를 가지고
말씀드리도록 하겠습니다. 잠시만요. 오케이. 네. 오늘 우선 저는 그 WWF 측에서 조금 TNFD 공시를 이제 시작하게 된 배경이나 좀 리스크 진단 과정 이런 것들을 상세하게 좀 사례 발표해 주시는 걸 요청 주셔서 저희가 발간했던 TNFD 보고서를 기반으로 어떻게 이제 공시 준비를 했고 이제 보고서를 발간하게 되었는지 과정들을 좀 상세하게 예시를 들어드리고자 합니다. 우선은 저희 KTNG는 잎담배하고 이제 인삼을 재료로 제품을 생산합니다. 그래서 농업 기반의 식음료 산업에 속하고 있고요. 산업의 특성상 산림과 토양, 물과 같은 이제 자연자본에 대한 의존도가 매우 높습니다. 그래서 회사의 지속 가능한 성장을 위해서는 자연자본을 좀 체계적이고 전략적으로 관리를 하는 것이 좀 필수적이라고 생각을 했고요. 생물다양성이랑 자연자본의 이제 손실로 인해서 발생할 수 있는 잠재적인 비즈니스 리스크에 대응하기 위해서 이제 규제 의무화되기 전에 선제적으로 TNFD를 좀 시작하게 되었습니다. 그리고 이제 내부적인 필요성 외에도 대외적인 동향과 이제 요구가 조금 반영이 되어 있는데요. 저희 국제사회에서는 이렇게 아까 뭐 설명을 잘 들으셨지만 전지구적으로 자연 시스템의 붕괴로 이제 비롯되는 환경이나 사회적인 문제를 좀 인식하고 자연자본에 대해서 좀 기업의 영향도나 의존도 이런 것들을 파악해서 리스크를 관리하는 그런 대응 체계의 구축을 좀 요구를 하고 있습니다. 뭐 CDP나 뭐 DJSI나 이런 것들 여러 가지 규제 평가 대응 같은 것도 하다 보면은 그런 질문에서도 이런 것들을 많이 요구하는 것을 볼 수 있었는데요. 그리고 또 지난해에 그리고 또 지지난해 이어서 올해에도 다보스 포럼에서도 이제 환경보호 관련된 주제가 탑5 안에 들어가면서 자연 친화적인 비즈니스 모델로의 전환을 강조하고 있는 것도 저희가 또 TNFD를 좀 선제적으로 시작하게 된 배경이 있겠습니다. 우선 이렇게 거버넌스 뭐 여기 컨텐츠의 구성을 보시면 뭐 거버넌스, 스트래티지, 리스크와 영향 관리, 그리고 매트릭스 앤 타겟 이렇게 구성이 되어 있는데요. 이것들은 모두 이제 TNFD에서 요구하는 그런 컨텐츠들을 수록을 하고 있는 거고요. 우선은 저희가 이제 가장 중요한 리스크하고 기회식별을 어떻게 했는지 그런 진단 과정에 대해서 한번 소개를 드리고 싶은데, 우선 이제 리프 방법론을 사용을 했습니다. TNFD에서 리프를 이제 요걸 가지고 방법론으로 정보를 공개해 달라라는 그런 가이드가 있어서 저희는 리프를 활용을 했고, 이제 리프 중에서 로케이트, 이제 산업 특화된 자연자본의 의존성과 영향력을 식별하는 그런 과정에서는 KTNG는 자연자본의 이제 의존성하고 영향 진단을 위해서 접점을 좀 식별을 할때 다이렉트 오퍼레이션하고 업스트림 밸류 체인 이런 것들을 좀 대상 범위로 설정을 했습니다. 그래서 지금 KTNG는 총 147개 사이트 대상으로 자연자본의 의존성과 영향도를 분석을 했습니다. 그리고 이제 이밸루에이트 단계에서는 저희가 엔코어하고 이제 SBTN의 중대성 평가 툴을 활용을 했는데요. KTNG가 속한 산업에 기준해서 밀접한 연관을 지닌 자연자본 요인을 좀 식별을 하고 우선순위를 설정해서 여기 좌측 하단에 보시면 이제 보이듯이 저희가 여러 가지 중요도대로 컬러링을 해놨습니다. 이렇게 한 뒤에 WWF의 이제 리스크 필터 슛 요거하고 S&P의 글로벌 서스테이너블 원 이런 툴들을 활용해서 위경도를 이게 입력해가지고 저희 그 로케이트에서 어떤 것들이 이제 어떤 영향을 받고 있고 의존성을 가지고 있는지 그런 것들을 좀 중요도 순으로 식별을 했습니다. 그래서 저희가 이런 여러 가지 툴을 사용한 이유는 좀 더블 체크를 통해서 최대한 저희 자산에 적합한 요인을 좀 식별을 해내고 툴마다 중첩되는 요인들은 좀 더 중요하구나라고 인지하기 위해서 여러 가지 툴들을 사용한 것이 있습니다. 그리고 두 번째 어세스 단계에서는 중대한 자연자본 의존성과 영향 요인을 좀 파악한 이후에 이것을 기반으로 동종사의 리스크와 기회 현황, 그리고 TNFD 제시 사례, 그리고 업 관련성 이런 것들을 종합적으로 고려해서 리스크와 기회를 식별했습니다.
특히 각 리스크와 기회에 대해서 이제 발생한 원인과 밸류체인 내의 발생 지점, 그리고 재무적인 영향, 이런 것들을 검토를 했는데요. TNFD 권고안 중에서 다양한 시나리오를 고려한 기업 전략의 탄력성, 이런 것들을 대응하는 것을 요구하고 있기 때문에 이런 것들을 위해서 저희가 TNFD에서 권고하는 2x2 시나리오 권고안에 따라서 정의를 수립하고 시나리오별로 저희가 KTNG가 영위하는 비즈니스에 가해지는 영향력, 그런 것들을 정의를 하고 자연자본의 리스크와 기회, 그리고 시나리오별 영향도, 발생 가능성 비교 분석, 이런 것들을 통해서 우선순위화를 좀 진행을 했습니다. 그래서 리스크 이제 기회 분석과 함께 시나리오별 영향도와 발생 가능성을 이제 한눈에 보실 수 있도록 여기 이 장표에 보시면 이제 오른쪽 맨 오른쪽 표 오른쪽에 시나리오 1, 2 이렇게 전환 리스크, 물리적 리스크 이런 것들에 따라서도 저희가 발생 가능성 비교 분석을 통해서 우선순위화를 좀 보기 쉽게 진행해 봤습니다. 그리고 시나리오 분석에 대해서는 뒤쪽에서 좀 간단하게 다시 다뤄드릴 예정인데요. 우선은 리스크와 기회 분석 먼저 말씀을 드려보겠습니다. 요 리스크 기회 분석이 이제 가장 저희 TNFD 보고서에서 가장 중요한 과정으로 밸류체인 단계별로 리스크와 이제 기회, 발생 위치와 재무적인 영향의 종류를 파악해서 회사에 미치는 영향을 구체적으로 좀 파악을 했습니다. 예시로 지금 이 표의 첫 번째 행을 보시면 시장에서 지속 가능하게 생산된 상품에 대한 소비자의 수요가 증가할 경우에는 업스트림에서 비용이 증가할 리스크가 존재를 하는데 지속 가능한 생산 방식으로 재배된 원재료의 대체 필요성이 증가하고 그리고 지속 가능한 공급망으로의 전환에 따른 비용이 발생하거나 아니면 지속 가능한 공급망으로 전환을 하지 않을 때 미희행 시 공급망이 이제 불안정화가 추가되면서 운영 비용이 발생할 수 있다. 이런 것들을 예측을 좀 해봤습니다. 네, 그래서 물리적 리스크와 기회에 따라서 저희가 또 이제 RO 드라이버별로 영향도와 시나리오를 이렇게 분석한 것을 보실 수 있는데요. 여기에 이제 재무적 영향의 종류에서 비용과 매출까지도 저희가 이제 영향도를 측정해서 식별을 해놓았습니다. 그리고 이제 프리페어 단계에서는 이제 식별된 리스크를 기반으로 자연자본과 생물 다양성 관련 부정적인 영향을 균형 있게 관리하기 위해서 이제 SBTN에서 제시한 아트 프레임워크를 활용했는데요. 여기서는 이제 예방과 감축, 재생 및 복원, 혁신 이렇게 네 가지 접근을 기반으로 리스크 개선 활동을 이제 요구하고 있고 이제 개선 활동을 저희도 전개를 하고 있습니다. 그리고 저희는 이제 예방 활동을 위해서는 2030년까지 자연보호 지역 내에서 산림 벌채 및 배관 중지라는 목표를 좀 수립을 하고 있고, 감축을 위해서 폐수 처리장 내 방류수를 재이용하고 기술 기반의 농축수 이런 것들을 좀 재이용하고 있고요. 재생 및 복원 이런 것들을 위해서는 국내외 자연 보존 가치가 높은 지역에 이제 산림을 자발적으로 복구하는 그런 노력을 기울이고 있습니다. 특히 저희가 재생 및 복원 활동 중에서 재생 및 복원 활동을 과거에 이제 발생한 자연자본의 훼손과 생태계 피해를 좀 복구하고 측정 가능한 지표를 기준으로 생태계에 긍정적인 영향을 좀 회복시키는 데 목적을 두고 있는데, 국내에 저희가 영주에 제조 사업장이 있습니다. 영주 공장이 있는데요. 그 공급망들의 예를 들자면 다양한 이제 자연자본에 의존하고 있는 사업장 인근에 장구매기 습지를 복원했습니다. 그래서 이거는 이제 물길 복원과 침식 사면 정비 이런 것들을 통해서 지하 수위가 좀 안정화되고 탄소 흡수 기능이 뛰어난 습지가 이제 탄소 배출을 좀 저감시키고 기후 조절 능력을 강화하는 이런 것들의 효과를 기대를 하고 진행을 했었고요. 이것도 생태계의 건강성을 좀 회복시키고자 먹황새 복원 사업을 추진했는데요. 이제 먹황새가 저희가 이제 국립생태원과 같이 협업해서 추진하는 과정에서 어, 생태계 건강을 좀 판단할 수 있는 기대종 역할을 한다는 이제 이야기를 들었고, 이제 어류와 양서류, 뭐 파충류 이런 것들을 먹이로 하는 최상위 포식자다 그런 이야기를 들어서 좀 수생태계의 건강한 균형을 되찾게 할 수 있지 않을까라는 기대감으로 이제 먹황새도 복원하게 되었습니다. 다만 이제 이런 것들을 추진할 때 저희가 어, 사내에 이제 뭐
전문가 분들이 계시는 건 아니기 때문에 이런 것들은 좀 외부 기관, 전문 기관들하고 협업을 많이 하고 있고요. 뭐 아포코, 아시아 산림협력기구라던가 아니면 국립생태원 이런 곳들과 많이 협업을 해서 이제 뭐 보건 사업이나 재생 사업 이런 것들은 진행을 하고 있습니다. 그리고 저희가 시나리오 네, 분석을 진행을 해봤는데요. TNFD에서 권고한 자연자본 피해와 자연자본 정책의 적극도 이런 두 가지 미래 불확실성을 기준으로 시나리오 분석을 진행했습니다. 그래서 TNFD가 제시한 네 가지의 시나리오 중에서 이제 가장 뚜렷하게 대비를 보이는 게 이제 ahead of game하고 sending gears 이런 것들을 기준으로 저희가 다음 페이지에서 이제 스티프 항목별, 환경 규제, 경제, 사회, 기술 요 항목별로 자연자본 변화를 좀 주요 동인을 해서 대내외 거시 환경을 정의해서 시나리오 분석을 좀 준비를 했습니다. 그런 것들의 과정이 이 페이지에 나와 있고요. 그리고 이제 밸류체인 저희 단계에서 주요 영향 요인들이 제품과 시장, 그리고 공급망, 규제 및 정책 이런 것들에 어떻게 작용할 수 있는지를 검토를 했습니다. 그래서 이제 미래 사업 환경의 잠재적인 방향성과 시나리오별 전제 조건을 도출했습니다. 이 과정에서는 이제 WW의 리스크 필터, 그리고 S&P의 글로벌 서스테이너블 원 이런 것들의 의존도 및 영향도 데이터, 그리고 과거 리스크 발생 이력, 그리고 저희 현업 부서의 인터뷰 이런 것들을 다양하게 정보를 종합해서 반영을 했습니다. 그래서 저희 여기 18페이지와 19페이지에 보시면은 주요 자연자본에 대한 리스크와 기회를 이제 분석해 놓은 것을 확인하실 수 있습니다. 네, 그래서 지금 이렇게 해서 저희가 리스크와 기회를 분석하고 시나리오까지 네, 수립했는데요. 이 이후에는 이제 식별한 리스크와 기회들을 가지고 밸류체인에 어떻게 이제 분석해서 적용할 것인가 접점을 파악하고 저희의 자산 유형별 의존도의 수준을 좀 분석하고 그 다음에 이제 리스크와 기회를 어떻게 관리할 것인가에 대한 것들을 수립하고 어, 저희가 또 이제 저희 그 KTNG 리포트라고 매년 발간하는 지속경영 보고서에는 이런 리스크들을 어떻게 저희 회사의 전략 리스크와 리스크 관리와 연계해서 관리할 것인가 이런 것들도 같이 고민을 하고 보고서에 담아봤습니다. 네, 그래서 통합 위험관리 절차 이런 것들까지 한번 수립을 해봤고요. 저희가 이렇게 어떻게 저희가 목표를 가지고 있는가까지 TNFD 보고서에 담으면서 이렇게 보고서를 한번 시범적으로 발간을 해보았습니다. 저희도 이제 작년에 처음으로 TNFD 보고서를 발간하느라고 아직 부족한 부분이 있을 수 있지만 저희가 이제 어떻게 TNFD 보고서를 준비하고 발간했는지 혹시 이제 더 준비하고 계신 기업들이 있다면 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 좀 자세하게 사례를 말씀을 드렸고, 그리고 마지막으로, 그 WWF에서 추진 과정에서 좀 확인된 이제 실무적인 시사점을 네, 말씀해 달라고 요청주셔서 제가 생각을 좀 해봤는데, 사실 TNFD에 최종 권고하는 단계적인 접근과 리프 접근법, 이런 것들의 유연한 적용을 허용하고 있습니다. 저희도 이제 어떤 것들이 딱 정해져 있고, 그거에 따라서 하는 것들이 아니라 여러 가지 이제 그런 것들이 있기 때문에 그 더블 체크를 위해서 그리고 조금 더 중요도 파악을 위해서 여러 가지를 이제 파악했다고 말씀을 드렸었는데요. 그런 관점에서도 이제 완벽한 상태를 요구하는 그런 프레임워크가 아니고 리스크의 관리 여부가 핵심이라고 생각을 했습니다. 그래서 이미 이제 투자자 분들과 뭐 규제 기관 이런 분들이 기업들이 취약점이 없다라고 생각하지 않는다고 저는 이제 판단을 하고 있습니다. 그래서 어떤 기업이든 취약점이 있는데 이제 그 리스크를 어떻게 인지하고 관리 계획과 체계를 어떻게 설명하고 있는가 이제 이런 것들의 과정이 좀 필요하다고 생각을 했고요. 그리고 일부 지역의 분석부터 좀 시작을 해서 추정과 한계 그리고 데이터가 좀 부족함 그런 것들을 명시를 하고 정성적인 리스크 설명 중심으로 공개를 해서 또 나중에 이제 ISSB와 정합성도 확보하고 향후 규제 대응 리스크에도 감소를 할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. TNFD 공시 체계가 아직 좀 여전히 초기 단계여서 저희 KTNG도 조금 보다 더 체계적인 대응을 위해서는 지속적으로 추가적으로 정보 수집을 하고 분석이 좀 필요하다고 판단하고 있고요. 계속적으로 이렇게 노력을 하고 그런 하고 있는 상황입니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.
네, 감사합니다, 프로님. 방금 보신 발표 관련해서도 질문 있으시면 채팅방이나 Q&A에 질문 부탁드립니다. 저희 이제 마지막 발표로 넘어가도록 하겠습니다. 한국 WWF의 김명재 대리님께서 TNFD 공시의 핵심 트렌드와 향후 과제, 일본 기업 벤치마킹 분석을 중심으로라는 주제로 발표 진행해 두도록 하겠습니다. 네, 소리 잘 들리시고 화면 공유 잘 됐을까요? 네, 잘 들리고 잘 보입니다. 네, 그럼 바로 발표 시작하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 한국 WWF 프로그램 팀의 김명재라고 하고요. 세 번째 발표 주제는 이제 TNFD 공시의 핵심 트렌드와 향후 과제, 일본 기업 벤치마킹 분석을 중심으로입니다. 네, 저는 이제 여기에서 클라이맥 비즈니스 오피서로서 TNFD 포컬 포인트 역할을 맡고 있고요. 이제 제 2차 웨비나 때 저희가 이제 WWF, RFS, BRF의 개괄적인 소개를 드렸고, 그와 관련해서 이제 WWF와의 협업 방안에 대해서도 발표를 드렸습니다. 그게 벌써 작년 7월이라서 6개월 정도가 지났는데요. 네, 그래서 제 소개는 더 길게 드리지는 않고자 합니다. 그래서 오늘 이제 사전에 참석해주신 그 리스트를 보니까 이제 이전에 제가 카트의 연사로 모셨던 분들도 계시고, 이제 교육 워크숍이나 이제 자연자본 공식 포럼에서도 뵀던 분들이 많이 계시더라고요. 그래서 뭔가 감회가 새롭습니다. 모두 반갑습니다. 네, 그래서 오늘 이제 WWF 발표는 이제 TNFD 또는 이제 이런 지속 가능 경영 실무자에게 초점이 맞춰져 있습니다. 이제 그러다 보니까 여기서는 이제 TNFD에 대한 전반적인 설명은 거의 다뤄지지 않는다는 점을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 발표는 이제 앞서 말씀드린 것처럼 WWF 재팬에서 2024년 7월에 발간한 TNFD 분석 보고서에 대해서 중점적으로 다룰 예정이고요. 여기에 나오는 이제 평가 기준과 사례들을 살펴보고자 합니다. 네, 그래서 바로 들어가기 앞서서 이제 좀 큰 흐름에서의 올해 주요 일정에 대해서 공유드리면 좋을 것 같아요. 네, 그래서 환경 ESG에 나온 일정인데요. 이제 주요 일정으로 올해 1월에 이제 시밤과 한국 제4차 배출권 거래제가 시행된 것, 그리고 또 조만간 이제 지속가능 공시 기준이 발표될 예정이라는 것이 있습니다. 네, 또 올해 7월부터는 이제 EUDR이 시행될 예정입니다. 그래서 이런 것들을 참고하시면 좋을 것 같고요. 네. 그래서 이제 일본 TNFD 트렌드입니다. 네. 그래서 이제 돌이켜 보시면 이제 2024년이랑 25년에 환경부와 대한 상의에서 이제 거기에서 주관한 제2차, 3차 자연재보 공시 포럼에도 오늘 여기 참석하신 분들께서 많이 참석하셨을 것 같습니다. 그래서 거기에서 많은 일본 기업들의 사례가 발표가 됐었고, 또 KTNG와 또 포스코 홀딩스에도 발표를 해주셨습니다. 네, 그러면 들으시면서 왜라는 질문이 들으셨을 거예요. 왜 일본 기업들이 잘하고 있는지, TNFD에 대해서. 그래서 이제 리포트에 나오는 내용은 아닌데요. 네 가지 배경을 말씀드리고자 합니다. 그래서 이제 첫 번째는 이제 문화적 배경이고, 이제 정부와 민간의 강력 파트너십, 그리고 TCF에서의 경험, 그리고 비즈니스 회복 탄력성과 글로벌 경쟁력입니다. 그러니까 이제 일본 특유의 그런 자연과의 조화 정신이 기업 경영 철학에 깊이 뿌리 박혀 있다는 게 가장 큰 동력이라고 보실 수 있고요. 또 일본 정부가 이제 기업들이 자연자본 공시를 규제가 아닌 경쟁력으로 인식하도록 적극적으로 지원하고 있습니다. 또 TCFD에서 일본은 이미 전 세계 최다 수준의 채택 기업 수를 기록을 했었고요. 그래서 이런 흐름에서 일본의 TNFD는 이런 선구적 행보가 정부의 정책적 지원, 기업의 문화적 토대, 글로벌 투자 시장 요구가 모두 합쳐진 합작품이라고 보시면 되겠습니다. 네, 그래서 보다 구체적인 현황을 살펴보면 일본은 이제 명실상부 자연재본 공시 1위 국가입니다. 그래서 이제 전 세계 620개 채택 기관 중 일본 비중이 가장 높고요. 이제 초기에는 금융권 중심으로 이제 전개되다가 이제 현재는 제조, 화장품, 건설 및 부동산 등 전 산업군으로 확산이 되었습니다. 네, 그래서 2023년에 이제 TNFD 버전 1 최종안이 나왔을 때는 일본에서도 이제 4, 50개 기업 정도가 참여했었는데 이제 작년 말 기준으로는 거의 200개사가 통합보고서 내에 자연자본 공시를 표준화하는 등의 방식으로 TNFD를 채택하고 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 맥락에서 WWF 재팬에서는 일본 기업들의 TNFD 공시 수준을 정량적으로 평가한 보고서를 2024년에 발간을 했습니다. 네. 그래서 이 보고서의 목적은 이제 공시의 질적 향상을 위한 시사점을 도출하는 것이었는데요. 2024년 3월 말까지 TNFD 권고안에 맞춰서 보고서를 발간한 기업들, 일본 기업 65개사가 대상이 됐었고요. 그 기업들의 통합보고서, 지속가능 경영서, TNFD 보고서 등이 해당이 됐습니다.
네, 그래서 WWF 재팬에서는 이 분석을 위해서 TNFD 키포인트라는 지표를 도입을 했습니다. 그래서 이 키포인트를 통해서 공시 여부를 체크하고 TNFD의 핵심 개념이 실제 비즈니스 분석에 얼마나 깊이 반영되었는지를 평가하고자 한 것입니다. 네, 그래서 평가 프로세스는 이제 기업의 그 보고서를 전수조사하고 요 네 가지 키포인트를 항목별로 분석을 해서 전체 기업의 평균 점수와 항목별 공시 비율 분석을 해서 트렌드를 도출한 것입니다. 네, 그래서 요 기업들이 분석의 대상이 된 65개사 기업들이고요. 그래서 키포인트를 이제 조금 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 네. 그래서 앞서 지표화했다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 요 단어들을 보시면 아마 다들 익숙하신 표현이 많으실 겁니다. 그래서 앞서 말씀 또 계속 해주셨던 중대성, 그리고 뭐 우선순위 지역, 또 뭐 완화, 이해관계자 참여 이런 것들인데요. 이제 아시다시피 이제 TNFD 권고안이 기업이 공시해야 할 항목들을 제시하고 있잖아요. 그런데 그 공시가 얼마나 우수한지를 판가름하는 구체적인 점수 기준은 아직 없습니다. 네, 그래서 요 WWF 재팬에서는 이 권고안에서 기업의 가장 본질적인 네 가지 핵심 요소를 키포인트로 추려내서 이를 0점에서 4점으로 정량적 척도로 변환을 했습니다. 네. 그럼 이제 앞에서도 말씀해 주셨는데, 이제 요 기존 TNFD 4대 공시 영역, 거버넌스 전략, 리스크 관리, 지표 및 목표 체계와 키포인트는 어떤 대조점이 있는 것일까요? 새로운 평가 기준이 뭐 또 추가된 걸까요? 그거보다는 이제 각각의 목적을 한번 말씀드리면 좋을 것 같아요. 이제 왼쪽 TNFD 4대 공시 영역은 이제 정보의 공개를 누락 없이 포괄적으로 한다는 의미이고, 이제 오른쪽의 키포인트는 이제 자연 회복을 위한 실질적 이행을 검증하는 것입니다. 그래서 왼쪽은 공시의 뼈대라고 보시면 되고, 오른쪽은 이제 실무적 평가 기준입니다. 다시 설명드리자면, 이제 TNFD 4대 공시 영역은 무엇을 공시할지에 대한 약속이고요. 이제 키포인트는 그 내용들이 얼마나 제대로 분석되어 있는지를 보는 잣대라고 보시면 됩니다. 그래서 요 거버넌스나 전략 섹션을 작성하실 때 요 네 가지 키포인트 관점을 녹여내시면 높은 평가를 받으실 수 있을 겁니다. 네, 그래서 키포인트를 좀 더 상세히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 그래서 키포인트 1은 먼저 이제 중대성 접근 방식의 명확화인데요. 이제 기업이 중대성의 정의를 밝혔는지, 그리고 자연에 미치는 영향을 고려했는지, 이런 것들을 보는 것이고요. 이제 키포인트 2에서는 이제 우선순위 지역 식별하는 것, 그래서 사업장 위치, 공급망 내 리스크 지역을 특정하고 분석했는지를 보는 것이고, 이제 키포인트 3에서는 이제 완화위기 적용, 그래서 이런 부정적인 영향을 단계적으로 관리하고 있는지, 또 회피 전략을 드러내고 있는지, 그리고 키포인트 4에서는 이제 이해관계자 참여, 그래서 이들과의 소통 프로세스가 있고 이들의 권리까지 공시에 포함하고 있는지를 보는 것입니다. 네. 그래서 각각을 조금 더 자세히 보겠습니다. 그래서 중대성, 이중 중대성 앞에서도 이제 말씀을 해주셨는데요. 이제 잘 아시다시피 이제 TNFD 핵심 원칙으로서 이제 재무적 중대성뿐만 아니라 자연에 미치는 영향을 포함하는 이중 중대성 접근을 권장하고 있습니다. 즉 환경사회적 중대성, 요 기업이 사회에 미치는 영향까지 포함해야 한다는 것인데요. 이제 요 부분에서 이제 몇 년 지났다 보니까 이제 단순히 주요 이슈를 나열하는 것으로는 이제 TNFD가 요구하는 중대성 접근 방식에 부합하지 않는다는 것을 아시면 좋을 것 같고요. 실무적으로는 이제 이 보고서 서두에 기업이 채택한 중대성 정의를 명확히 기술해 주시는 게 필요한 상황입니다. 네. 그리고 이제 두 번째는 이제 우선순위 지역 식별인데요. 이제 TNFD에서 로케이트, 요 위치 식별이 중요하다는 것은 모두 이제 익히 잘 알고 계십니다. 그래서 여기서는 이제 자사가 직접 운영하시는 지역과 공급망 부분을 나눠서 보았고, 이제 거기에서 이제 추적성, 데이터 구축 가능성, 적용 가능성 등을 구체적으로 보았습니다. 즉, 가능하다면 이제 기업 특유의 그 원재료들, 고역량을 가지고 있는 원재료들 중심으로 구체적인 지리적 위치까지 파악을 할 수 있다면 더 의미 있는 분석이 될 수 있다는 것입니다. 네. 그리고 이제 완화 위기의 적용인데요. 완화 위기는 말 그대로 이제 완화 전략을 단계적으로 어떻게 세우는지 보여주는 것입니다. 그래서 회피, 최소화, 복원, 상쇄 이 과정이 추천이 되는데 이제 부정적 영향을 줄이기 위해서 비즈니스 모델 자체에서 전환 방식이 나타나야 한다는 것입니다. 네. 그리고 키포인트 4는 이제 이해관계자 참여인데요. 이제 이 부분에서는 이제 자연 관련 이슈와 연관된 지역 주민과 사회에 대해서 이들을 어떻게 포함시켰는지, 즉 어떻게 소통하고 어떻게 권리를 보호했는지까지 구체적으로 설명하고 있는지를 보는 것입니다. 네.
네, 그래서 요 각 키포인트들의 상세 평가 기준은 조금씩 다르겠지만, 달라요. 네, 근데 왼쪽 표와 같이 별 0개에서 4개까지 전반적인 평가 기준은 요렇다고 보실 수 있습니다. 그래서 밑에서부터 보시면 이제 방향성을 언급하면 이제 별 1개, 그리고 위로 올라가면서 어느 정도 공시, 그리고 상당 부분 공시, 최고 수준 공시를 하면은 이제 별 4개 등으로 평가가 됩니다. 그래서 이제 각각의 키포인트의 핵심 의미를 조금 더 명확하게 키워드로 말씀드리자면 이 오른쪽에 이중 중대성, 지리적 정밀도, 추적성, 그리고 회피 최소화, 권리 기반 소통이라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 각 키포인트로 이제 요 각 기업들을 평가한 사례가 이렇게 다음과 같은데요. 이렇게 전반적인 경향성을 보실 수 있고요. 이제 각 키포인트들을 통해서 평가한 이렇게 보여드리고 있는 이 전체적인 결과를 더 보는 것보다는 오늘 여기 발표에서는 이제 각 키포인트에서 우수한 평가를 받은 기업 사례를 보는 것이 아마 더 좋으실 것 같아요. 네, 그래서 요 포인트마다 있는 이런 경향성이나 현황들은 보고서에서 더 구체적으로 확인하시면 좋을 것 같고요. 그래서 이제 사례 부분으로 넘어가겠습니다. 이제 사례 부분을 들으시면 앞에 그 키포인트 설명드리는 게 좀 더 와닿으실 것 같아요. 그래서 키포인트 기반 분석 사례인데 앞서 말씀드린 이 키포인트 1은 이제 이중 중대성 또는 그 재무적 중대성만 언급했는지 요 여부여서 이 부분 사례는 보고서에도 따로 언급이 없습니다. 네, 그래서 키포인트 2-1로 바로 들어가는데요. 그래서 키포인트 2-1에서의 유일하게 별 4개를 받은 곳은 스미토모라는 기업이었습니다. 이 기업은 이제 재무적 지역과 생태적 지역의 세부 선정 기준을 투명하게 공개했고 이를 시각화했습니다. 이제 한 가지 흥미로운 점은 이제 그 재무적 지역 요에서 매출과 거래 비중이 10% 이상이고 또 비상시에 1년 내에 대체 불가능성이 있는지 이런 것들을 구체적으로 선정 기준으로 삼았습니다. 그리고 생태지 지역에서도 이제 툴을 통해서 평균 점수가 높은 곳들을 선정했다는 이런 점들이 있었습니다. 그래서 실무적으로는 이제 요 데이터 툴의 결과에 기업 자체의 재무적 역량도, 예를 들면 이런 대체 가능성 같은 것들을 결합해서 독자적인 우선순위 로직을 구축하는 것이 굉장히 바람직한 방향이라는 것을 알 수 있습니다. 네. 그리고 키포인트 2-2인데요. 이제 여기서는 이제 별 4개를 받은 기업이 없었습니다. 그리고 3개를 받은 기업으로는 카오라는 기업이 있었는데요. 이제 카오의 핵심 전략은 이제 공급망 단계, 요 이제 추적상 확보가 어려운 경우가 많잖아요. 그래서 요 공급망 단계에서 고영양 원재료인 팜유를 중심으로 단계적으로 분석을 하고 공시 체계를 구축했다는 것입니다. 그래서 요 카오의 예시에서는 이제 실무적으로 단계적으로 확대해 나가는 것, 이건 앞에서도 계속 많이 말씀을 해주셨잖아요. 그래서 이제 또 공급업체와의 협력까지도 중요하다는 게 포인트인데요. 그러니까 공급망의 모든 부분을 한 번에 다 보는 것으로 시작하기보다는 이제 기업의 가장 중요한 원재료부터 먼저 시작하는 게 현실적이고 또 이제 추적성 확보를 위해서 공급업체에 대해서 설문조사를 하거나 조달 정책 등으로 여러 가지 노력이 필요하다는 것이 포인트라고 보시면 되겠습니다. 네, 그리고 키포인트 3은 이제 별 4개를 받은 기업이 두 군데만 있었는데요. 이제 그중 하나로 오지홀딩스가 있었습니다. 그래서 이 회사는 이제 비즈니스 운영 전반에 이제 회피와 또 최소화 원칙을 우선으로 하는 것을 핵심 전략으로 하였는데요. 이제 오른쪽 표와 같은 결과를 많이들 이제 요까지는 이제 도달을 하셨을 텐데 요 도출하는 거에 그치지 않고 이에 기반한 회피 프로세스까지 공시하고 또 최소화를 할 때는 오른쪽 밑에 표에 보시는 것 같이 이제 구체적인 수치까지 제시했다는 것이 포인트라고 보시면 되겠습니다. 이렇게 수치까지. 그래서 실무적으로는 이렇게 부정적인 역량에 대해서 근본적인 차단 방법을 공시하는 것이 핵심이라는 점을 오늘 확인하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 키포인트 4에서는 이제 여기서도 별 4개를 받은 기업은 없었어요. 근데 3개를 받은 기업은 3군데 있었는데, 다만 여기 보고서에서 예시로 소개된 곳은 별 1개를 받은 카오라는 기업이었습니다. 아까 언급된 기업과 동일한 기업인데요. 이제 여기가 소개된 것은 이제 기업 초기 단계 노력을 공유하기 위한 것으로 보시면 되겠습니다. 그래서 이제 각 파트에 맞춰서 이제 데이터를 새로 수집하거나 그런 경우들이 많잖아요. 그래서 그런 수집을 시작하려는 기업들에게 오히려 현실적인 벤치마킹 대상이 될 수 있지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 여기서는 이제 환경 데이터뿐만 아니라 이제 사람 중심의 소통 프로세스를 투명하게 공개해야 한다는 것을 포인트로 보시면 되겠는데 이제 오른쪽 예시에 고충 처리 메커니즘이 있습니다. 그래서 여기에 이제 뭐 횟수나 이런 소통 채널 여부를 가지고 있다. 이 자체로도 바로 그 소통 프로세스가 될 수 있는 것입니다. 네.
그래서 이제 마지막 장표인 재현인데요. 앞서 이제 키포인트와 여러 기업 분석 예시를 말씀드렸는데, 이제 마지막에 드리는 제언은 이제 여느 TNFD 그 뭐 세미나에서와 크게 다르지 않을 것 같아요. 그래서 먼저 사례를 조금 종합해 보자면, 이제 이 보고서는 기업들을 순위화하고자 하는 것이 아니라 방향성을 제시하는 것이라는 것을 명심하시면 좋을 것 같고요. 이제 잘한 기업들이 소개가 됐지만 일본 기업들조차도 요 키포인트 기준에서 별 0개, 1개, 2개를 받은 기업들이 훨씬 많았습니다. 네, 그래서 또 각각의 키포인트에서 모두 높은 평가를 받은 기업은 없었습니다. 그러니까 결국은 이제 요게 지향점이라는 것을 유념하시면 좋으실 것 같고요. 이제 조금 더 실무적으로 생각해 본다면 결국 요 세 가지 데이터 툴 확장, 단계적 개선, 내재화를 생각해 보실 수 있습니다. 결국 이제 툴을 사용하더라도 이제 실제 사업장별로 의존 및 영향 경로를 분석해야 하고 또 단계적으로 시도를 하면서 실제 공시에 앞서서 트라이 앤 에러를 거치는 것이 중요하다는 것. 또 TNFD가 공표용이자 결국은 경영 의사결정 도구로서 활용되어야 한다는 것을 주요하게 말씀드리고 싶습니다. 네. 그래서 끝으로 이제 결국 TNFG 공시의 완성도가 이 두 가지 본질적인 질문에 답에 있지 않을까 합니다. 그래서 첫 번째는 이제 우리가 이제 기업이 자연에 어디에 얼마나 연결되어 있는지를 정확하게 파악했는지, 그리고 그 역량을 줄이기 위해서 비즈니스를 어떻게 바꿀 것인지, 요렇게입니다. 네, 그래서 제 발표는 여기까지고요. 오늘 긴 발표 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 방금 진행해주신 발표는 WWF 재팬 오피스에서 발간한 2024년 일본 기업의 TNFD 공시 동향 벤치마크 분석 결과 보고서를 바탕으로 한 발표인데요. 해당 자료는 2024년도에 TNFD 공시를 완료한 일본 기업들의 내용을 대상으로 2025년에 분석을 진행하는 결과를 바탕으로 발간한 보고서입니다. 그래서 현재 공개된 데이터 중 가장 최신인 공시 자료로 분석을 진행한 보고서고요. 해당 보고서는 원래는 영문으로 나와 있는데 저희가 지금 국문 작업을 진행을 하고 있어서 오늘 참석해주신 분들을 대상으로 저희가 디자인이 완료되는 대로 공유 드리도록 하겠습니다. 네, 그러면 저희 짧게 Q&A를 진행을 하려고 하는데요. 일단은 오늘 발표를 진행해주신 조나영 프로님에게 질문이 꽤 들어왔습니다. 두 가지 질문을 하고 싶은데요. 첫 번째는 KTNG가 수행한 자연자본 복원 활동을 진행하기 위해서 내부적으로 어떻게 설득이 이루어져서 사업 추진이 가능했는지가 첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 이런 활동을 하기 위해서 KTNG 내부에서 따로 비용을 설정을 해가지고 진행을 한 건지 비용 관련된 질문이 들어왔습니다. 혹시 답변해 주실 수 있으신가요? 네, 그 질문 답변 드리겠습니다. 우선 저희 기업은 그 C레벨 그 평가에 이 ESG 평가 항목이 들어갑니다. 그래서 ESG를 얼마나 잘 수행하고 있는지 평가 이제 받으시기 때문에 C레벨을 이제 설득하거나 뭐 이제 임원들께 보고하거나 할 때 이사회에도 그렇고 지속 가능 경영 이사회 여기에도 그렇고 이제 보고할 때 이런 거에 대한 추진의 당위성이나 그 영향을 인식을 하고 계십니다. 그래서 이제 지금은 저희가 이런 것들을 왜 해야 되는지 기초부터 이렇게 설득할 정도의 단계는 아니어서 그래도 지금 좀 수월하게 설득이 되고 있는 편이고, 그리고 비용 같은 경우에는 저희가 사실 이게 뭐 엄청나게 장기는 아니지만 저희가 중장기적으로는 저희 환경 그 비전을 가지고 있습니다. 지금 수립되어 있는 거는 이제 2030년도까지는 환경 이제 중장기 비전이 수립되어 있는데 요거는 저희 KTNG 리포트에서도 확인을 하실 수 있고 이제 거기에는 이제 기후 변화라던가 아니면 생물 다양성이라던가 뭐 자연자본 산림 이런 것들이라던가 여러 가지 항목들이 있는데요. 그 중에서도 저희가 이제 요런 생물 다양성이나 뭐 산림 보건 같은 것들에는 기존에 저희 KTNG가 사실 사회공헌 활동을 많이 하고 있었어요. 뭐 자연재해가 일어났을 때도 기부도 많이 하고
아니면 기존에 그 산불이 국내에 났던 곳에도 이미 보건 활동을 진행하고 있었고 이런 것들 사회 공헌 활동들을 하던 그런 비용들을 이제는 조금 더 이제 뭐 이렇게 여러 군데 너무 다양하게 쓰는 것보다는 ESG에 좀 초점을 맞춰서 그쪽으로 좀 얼라인을 하려고 좀 정리를 하고 있는 편이고 그리고 또 한 가지로는 저희가 이제 기업에서 상상 펀드라고 임직원 성금을 또 이렇게 걷어가지고 그걸 가지고 뭐 여러 좋은 일에 이제 사용을 하고 있는데 저희가 카자흐스탄이나 뭐 인도네시아 이런 곳에 산림을 복원하고 있는 그런 활동도 하고 있거든요. 그래서 그런 활동들은 지금 각 국가별로 3년 동안 10억 원씩 투입을 하는데 그런 것들은 전부 이제 상상 펀드, 임직원 성금으로 진행을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 또 저희가 들어온 질문 중 하나가 있는데요. 어, TNFD 목표에 대해서 정량적으로 이런 결과를 제시한 기업이 있는지, 그리고 만약에 공급망에 대해서 평가를 진행할 때 어느 정도 규모로 평가를 하고 있는지에 대해서 문의를 주셨는데, 혹시 이거는 김명재 대리님께서 답변해 주실 수 있으실까요? 네, 시간이 2시 반이라서 조금 길게 뭐 예시까지 들어서 말씀드릴 수도 있을 텐데 조금 짤막하게 먼저 답변을 드리자면 이제 앞선 그 사례들에서도 이제 좀 정량적인 목표를 제시한 기업들을 보셔서 좀 더 사례가 와닿으셨을 것 같고요. 또 그걸 좀 정리해서 말씀드리자면 이제 선도 일부 기업들은 이제 지속 가능 조달 비용 등을 에 대해서 정량 목표를 이미 제시하고 있습니다. 또 공급망 같은 경우에는 이제 규모에 대해서 많이 이제 물어보시잖아요. 그래서 앞선 사례들처럼 이제 역량이 큰 핵심 원재료 중심으로 생산지 단위까지 정밀하게 평가하는 이런 경향성을 보이고 있다는 것을 확인하실 수 있습니다. 그래서 아까 이 오지홀딩스 같은 경우에는 그 장표에는 들어가 있지 않았는데 이제 예를 들면 뭐 지속 가능한 원재료 조달 비율이 뭐 100%다 몇 퍼센트다 요런 거나 용수 사용량 절감량 요런 구체적인 지표를 이미 제시하고 있습니다. 네, 답변이 되셨을까요? 네. 네, 괜찮습니다. 네, 알겠습니다. 그리고 저희 니콜라 파트너님께서 답변을 채팅으로 주셨는데, 이거는 제가 다시 공유를 드리도록 하겠습니다. 저희 마지막 질문 하나 더 하려고 하는데요. TNFD 공시 관련해서 한 그룹 내에서 대상이 되는 범위를 어디까지로 선정해야 될지, 통상적으로는 연결 대상이 되는 자회사까지로 보면 될까요? 라는 질문이 있는데, 혹시 이것도 질문 답변 가능하실까요? 대리님? 네네. 요것도 사실 이제 앞선 질문하신 거랑 비슷한 결이라고 보시면 될 것 같아요. 이제 결국 범위, 그리고 또 공급망을 할 때 어디까지 구체적으로 들어가야 되는지, 다 해야 되는지, 요런 건데, 이제 원칙적으로는 이제 연결 자회사 전체가 대상이긴 한데 사실 그렇게까지 가는데 이제 단계가 필요하고 많이들 걸리실 거잖아요. 그래서 현재 기준으로 실무적으로는 이제 자연 리스크가 높은 사업 부분이나 그런 지역부터 우선순위를 정해서 단계적으로 확대하는 것이 현실적이고 실제로 그렇게 하는 기업들이 좋은 사례를 평가받고 있고 그런 기업들이 점점 더 많아지고 있는 것을 알 수 있습니다. 소리. 아, 네. 감사합니다. 질문이 많이 들어왔는데 저희가 시간이 조금 오버돼가지고 오늘 주신 질문들은 저희가 정리를 해서 추후 메일로 답변을 좀 더 자세하게 드리도록 하겠습니다. 오늘 바쁘신 와중에도 참석해 주셔서 너무 감사드리고요. 발표와 참고 자료는 저희가 설문조사와 함께 추후 이메일을 통해서 전달드리도록 하겠습니다. 그리고 이번 웨비나를 포함해서 저희가 진행했던 1차, 2차, 3차 웨비나들의 녹화 영상은 모두 한국 WWF 공식 홈페이지에 올라와 있어서 저희 홈페이지를 통해서 추후에 확인해 주시면 감사하겠습니다. 앞으로 WWF에서 진행하는 웨비나를 포함해서 다양한 행사에 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 오늘 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.